बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफैसर साहब, तुसी बड़े अपने कीमती विचार दिते ने। देखो साडे विच बहुत बुलारे पहुँच रहे ने, होर भी बहुत वड्डियां शख्सियतां ने थोड़े टाइम तक साडे विच पहुँचना। मैं भी कुछ कहना चाहुंदा कि मैं भी सरसा जिला हरियाणा तो बिलोंग करदा। 25 तरीक तो इस धरने दे विच मैं भी अपनी शमूलीयत, अपने हिस्से का योगदान अपने आप ਲਈ पा रहा। किसी ਲਈ नहीं आपां इत्थे आ रहे, आपां अपने आप ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇਤੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾਗਾ। ਸੋ बहुत ही रूहां चल के आ रही ने, उन्होंने सब का फिर एक बारी धन्यवाद करते हैं। एक गल होर कहनी चाहुंदा, साडे सरसे जिले दे विच अजकल सोशल मीडिया ते आपां देखदे ही हाँ, बहुत वड्डा इकट्ठ होया सी थोड़े दिन पहला। उत्थे भी भाजपा ते दुष्यंत चौटाला दी JJP सरकार दा गठबंधन होया, वो चल रही है। तो उन्होंने सरसे दे विच उत्थे उन्हां दी कोठी दा घिराव कीता सीगा चौधरी रणजीत चौटाला ते दुष्यंत चौटाला दी। बहुत वड्डा उत्थे भी आंसू गैस के तोपां के गोले चलाए गए तो पानी दियां बशारा उन्होंने कीतियां गईयां। वो इत्थों जिद्दण इस 4 तरीक नूं ये धरना लगा सीगा ते उत्थों दीयां किसान जथेबंदियां इत्थे उन्हां शमूलीयत कीती सीगी। उन्हां नूं पहलां लगा कि एक दिन का मोर्चा होएगा, पर जदों उन्हां गलबात कीती, विचार वटांदरा कीता, उन्हां नूं पता लगा कि इत्थे पक्का मोर्चा है। फिर उन्हां भी कहा कि असीं भी हुण जाके पक्का ही गड्डांगे, असी भी हुण एक दिन का नहीं लाते, असी भी पक्का कड्डांगे, असी भी हुण हक लैके रवांगे। सरसे जिले दे विच उस दिन का उन्हें पक्का मोर्चा गड्डता। सो बड़ी खुशी भी हुंदी है कि साडियां जमीरां जागदियां ने, असी अपने हक लैना जाणदे हां। असी ये नहीं हुक्मरानां तो डर के असी घरां च वड़ जांगे। हुण असी साडा समा जागण दा ते सानू जागदे ही रहना पैना, क्योंकि सानू ये असी कहण नूं तां आज़ाद देश दे लोग हाँ, पर अही बहुत वड्डे गुलाम अज भी हाँ। असी आज़ाद देश के गुलाम अज भी हाँ लोग हाँ। सो मैं ज़्यादा समा ना लवां, मैं अगले बुलारा लसोई तो सरदार दलजीत सिंह सरपंच साहब उन्होंने बेनती करना कि वो अपने कीमती विचार आके साध संगत नूं देण। किसान भरावो, पहला फतेह अर्ज करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय जवान ते जय किसान, ये नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिता सी। मैं किसान भरावो एक गल कहनी चाहुंदा, जेड़े बंदे ने अपना हिंदुस्तान आज़ाद होने तो बाद किसान लई नारा दिता सी भी ये जवान बचदा, जे जवान सरहंदा ते राखी करू तो जिहड़ा किसान है वो अन्नदाता अन्न नूं पैदा करके अपने हिंदुस्तान की राखी करूगा। पर जिहड़ा वो इंसान सी लाल बहादुर शास्त्री, वो थोड़े दिनों विच इन्हां लोकां ने, ये सरकारां बनाउण वाले लोकां ने खत्म करता सी। उहनूं एक जहाज़ विच टकरा के, जहाज़ टकराता दी पहाड़ी नाल। कहण दा मतलब की आ भी किसानों बहुत तगड़े होना पैना। ऐदां नहीं जे तुसीं कहो भी इन्ना जल्दी काम हो जूगा। ये मोदी है, मोदी जिहड़ा फैसला लै लैंदा छेती नहीं वापस करदा। ये गल तुहानूं पता सारिआं नूं। आपां नूं किसानां नूं इन्ना एका करना पैना, इन्ना एका करना पैना। मैं अपनी गल करदा, मेरे कोले 80 बीघे जमीन आ, बहुत ज़्यादा होंदी है जे आपां ला लीए। मेरी एक लिमिट है 11 लाख की। मैं चाहुंदा भी वो कदों पूरी होगी, पर वो हो नहीं रही। मैं खेती भी आप करदा। कहण दा मतलब बचदा कुछ नहीं। ਇਹਦਾ मतलब यह है भी बचदा कुछ नहीं। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ थोड़ी जायदाद आ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬਚੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ सच है। ਤੁਸੀਂ किसान हो, देख लियो ये गल। ਆਪਦੇ घर 'ਚ सारी
ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬਚਦਾ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਬਰਖਲਾਫ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਚਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਹੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆ ਬਈ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆਪਦੇ ਜੋਗੀ ਫਸਲ ਬੀਜੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁਣ ਬੇਲੀ 5 ਸਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਖੱਟਣਾ। ਇਦੋਂ ਥੱਲੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸਤੀ ਗੱਲ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀਆਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਈ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਡਾਂਗ ਵੀ ਫਿਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੀਜੂ ਬਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਂ 50 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜੇਂਗਾ, ਬੀਜ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤੀ ਅੱਜ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੇ 5 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਬਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੇਲ ਕਰਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਮੀਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਲਾ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੋਂ 4 ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ, ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ, ਦੋਸਤ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਕੀੜਾ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ, ਇੱਥੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਲਾਗੂ ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਜਾਂ 21 'ਚ ਹੋਣਾ, 22 'ਚ ਹੋਣਾ, 23 'ਚ ਹੋਣਾ, 24 'ਚ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ। ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਇਸ ਮੰਚ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ
ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਲਸੋਈ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਸੱਜਣ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਪਾਂ ਲੰਮਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਔਰ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਾਪੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲੀਆ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ 2 ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੇ ਹੈ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਕਿਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਕਿਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈਓ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਯੋਧਿਆ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਈਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਰੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਸ਼ੇੜੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਢਾਈਆਂ ਚੀਕਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤੇ ਖੜੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ। 4 ਦੀਆਂ 4 ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਚੀਨੇ ਅਫਸਰ 3-4 ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁੱਟੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਚੀਨ ਖੜਿਆ, ਨਹੀਂ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਬ ਗਿਆ। ਜਦ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹਾਦਰ। ਜਦ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਵਾਦੀ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ
ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਐਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਸਪਿਰਿਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਬੜਬੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਉਲਝਾਤਾ, ਬੜਬੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਉਲਝਾਤਾ, ਵੀ ਖਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਖ ਆ ਔਰ ਗੈਰਤ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ, ਜਰਮਨੀ 'ਚੋਂ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣਾ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੇੜੇ 3 ਲਾ ਗਿਆ। ਉਧਰਲੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਉਰੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਿਓ, ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਸ ਵੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ, ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਤਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਕੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੋਰਚਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚੋਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਫ਼ ਝੱਗਾ ਚੱਕਤਾ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 7-8 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰੂੰ, ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਉੱਤੋਂ ਕੁਰਕੀ ਮਾਰਤੀ ਹੋਊ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀਰੋ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੇ ਖੜਨਾ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ MSP ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੇ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪੂਰਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਦ ਬੈਠੇ ਗਏ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਫੇਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲੇ ਨਾ ਕਰੋ। MSP ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਦਊਗਾ, ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਡਟੋ। ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਭਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਆਭਾਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਆਭਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡਟੇ ਹਾਂ, 5-5 7-7 10-10 ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਆ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨਾ ਇਹਦੀ RSS ਜਿੱਤੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਲੇਟ ਫੇਟ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਰਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ ਲੰਬਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ, ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ 5-5 7-7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਵੀ ਭਾਈ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਐਡੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਦੀ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਰਿਮਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਉੱਥੇ RSS ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 28-30 ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਕੈਂਪ, ਲੈ ਕੇ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕੱਛੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵਿਚੂਰ ਕਰਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ। ਲੋਕਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਏ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ੈੱਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪੀੜਾ ਪਟਕਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਜਦ ਇਹ ਕੋਲ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਇਹ, ਉਰੇ ਹੁਣ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਪੰਜੇ ਮੈਂ ਬਿਠਾ ਲਏ, ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੜਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰਦੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਊ ਕੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਚੱਕਾ ਜੋ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਖੜਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਡਟ ਕੇ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾਊਗਾ, ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਾਊਗਾ।
ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਕਰੂ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਰਿਓਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਾਣਾ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋ। ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਰਿਓ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਦ ਦਿਖੂਗੀ ਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਲ ਕਿੰਨਾ 44 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਇਟਲੀ 'ਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ, ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਰਮਨ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਮੁੰਡੇ, ਧੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਗਲਾਂ 'ਚ ਤਖਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਭਈਆ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਤੀ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ, 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਸਾਰੇ ਕੁਆਟਰ ਫੇਰ ਰੋਕਣੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੁਆਟਰ 'ਚ 8-8 ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੈਸ ਨਾ ਲਾ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭਈਏ ਨਾ ਪੁੱਤ ਸਮਝ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਬੜਦਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਉਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਣ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਬੜਦਾਰ। ਅੱਜ ਸਿੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਦੀਪ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਗੂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜੋ ਹਨ, ਜੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਪੂਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਈਏ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 20-25 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਵਕਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ GST ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੀਏ। ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੜਕਣ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਕਲਾਗਤ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਗਰਤ ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਅੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ।
ਪਰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਲੀਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੂਝਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। 10 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ, ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਲੀਲ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਯੋਗ ਦਈਏ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਾਈਮ ਲਵੇਰਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿਆ, ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਕੀ। ਉਹ ਮਤਾ ਉੱਥੀ ਦਾ ਉੱਥੀ, ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਮਤਾ ਉੱਥੀ ਦਾ ਉੱਥੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਭੱਜ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਾਰੀ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ 22 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ 31 30 ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਨਾ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੱਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਹੋਰ 4 ਦਿਨ ਰੋਕ ਕੇ ਰੇਲਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਹੱਲ ਆਪਣਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰਲੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ਼ੁਲਮ। ਅੱਜ ਜ਼ੁਲਮ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਜ਼ਬੇ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਡੇਰਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਤਾ, ਬੱਕਰੇ ਵੱਢ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ ਸੱਚਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਗਿਆ ਪਰਖਿਆ ਪਾਕ ਈਮਾਨ ਤੇਰਾ, ਅਬਲਾ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦਾ ਖੂਨ ਜਵਾਨ ਤੇਰਾ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਵਹਿਣ ਨਦੀਆਂ, ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇਰਾ, ਨਿਗਰ ਗਏ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਸੁੱਚਾ ਰਿਹਾ ਏ ਕਿਵੇਂ ਅਸਥਾਨ ਤੇਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਿਗਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, 5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਗੁਲਾਮੀ ਝੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ, ਇਹ ਮਤੇ ਸਾਡੇ ਲੈ ਜਾ। ਤੇਰੀ ਲੋਕੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਣ ਕੇ ਜਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠਾਣੇ ਢਾਹ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਲਲਕਾਰਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਖੂਨ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠਾਠਾਂ ਹੈ ਮਾਰਦਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਹਾਣੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦਾ, ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸਫਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ,
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਮਕਾਵਾਂਗਾ। ਫੜ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਜਗਾਸਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਾੜਾਂਗਾ ਪਾਣ ਲਹੂ ਦੀ ਅਣਅਲਿਆਂ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਣਅਲਿਆਂ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤਖਤ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਤਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਉਲਟਾਵਾਂਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਮਕਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਮਾਣ ਦੇ ਬਹਾਰਾਂ ਨੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਐਸੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਤਖਤਾ ਉਲਟਾਵਾਂਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਮਕਾਵਾਂਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸਹਿ ਗਈਆਂ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ ਨੌਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ। ਪੈ ਗਿਆ ਜੋ ਚਸਕਾ ਲਹੂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਲਾਵਾਂਗਾ ਪਾਣ ਉਸ ਦੀ ਖਾਕ ਮਲਾਵਾਂਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਮਕਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਾ ਦੇ ਫਤਵੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਬਾਂਕੇ ਚਣਵਾਏ ਗਏ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇੱਟਾਂ ਖੜਕਾਵਾਂਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਮਕਾਵਾਂਗਾ। ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਬੰਦਾ ਹਾਂ 10ਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਦਾ। ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ 10ਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਦਾ। ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗਾ ਰਾਜ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ। ਖੂਨ ਦੀ ਨਹੁੰ ਵਿੱਚ ਰੋੜੂੰਗਾ ਬੇੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸੀਤਲ ਜੀ ਲੇਖੇ ਵਤਨ ਦੇ ਸੀਸ ਤੱਕ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਮਕਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਓ, ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੇ ਬੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਤੇ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ, ਰਾਜ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਲਕ ਬਣਾਏ। ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਸਾਨੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ, ਐਨੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੂਰਖਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਾਂ ਆਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸੂਝਵਾਨ ਬਣੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਦਾਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਐਕਸ ਮੈਨੇਜਰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫਨੁਮਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣੋ, ਨੇਤਾਓ, ਬੱਚਿਓ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ 1-1:30 ਵਜੇ ਦਾ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ। ਬੜਾ ਮਨ ਕਰਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਉਦਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨੱਕੇ ਮੋੜੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਫੌਜ ਕੈਪਟਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸੁਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 31 ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। 31 ਨੇ ਏਕਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਏਕਾ ਤਾਂ 2 ਜਣਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 31 ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਇਹ ਕਦੇ ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਲੇ ਦੀ ਵੱਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਰ ਦੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦੇ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੱਟ ਖੁਰਚਦਾ ਖੁਰਚਦਾ 2-2 ਵਿਗੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਜਾ ਵੜਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਗਾਲਾਂ ਬੌਲਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਸਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ। ਖੜ ਜਾ ਤੇਰੀ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਆਰ ਮਾਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਬੌਲਦ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੜ ਜੇ 2-4 ਡਿੰਗਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਫੇਰ ਆਰ ਮਾਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਮੇਰਾ ਜੱਟ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੀ, ਕਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਕਦੇ ਚਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੇ ਸੰਝਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 7-8 ਵਜੇ ਨਹਾ ਕੇ ਕੰਘੀ ਪੱਟੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਸੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਬੈਠੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2-3 ਪਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਸਮਾਂ ਤੋਂ, ਨਾਲੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਨਾਲੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ। ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਧੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਝੋਨੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਸਤਰੀ ਸਾਖਰਤਾ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜੇ। ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੁਆਹ ਵਿੱਚ ਰੋਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਕਹਿਤੀ, ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨਾ ਨਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਕੂ ਜੇੜ ਨਾ ਕੋਏ, ਜੀਮਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਥਲੇ ਮੋਇਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਲਾ ਲਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਗਾਇਕ ਵੀਰ ਗੀਤ ਹੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਭਰਨਾ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ, ਜੰਗ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-2 ਘੰਟੇ 3-3 ਘੰਟੇ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਚੱਕ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੀਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਲੋਕ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਉੱਠੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਰਾਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾਣਮੱਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਟਦਾ, ਬਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੱਟਦਾ। ਕਦੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਉਹ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਮਕੌਮ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸੀਏ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ 10ਵੀਂ ਤੱਕ, ਇੰਨਾ 12ਵੀਂ ਤੱਕ, ਇੰਨਾ 14ਵੀਂ ਤੱਕ, ਇੰਨਾ ਸੀਏ ਬਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਰੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਵਿਆਹ ਪਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਿੱਲੇ ਆ ਮਾੜੇ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਆ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰਬੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, 100 ਠੱਗ ਚੋਰ ਜੁਆਰੀਆ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਸੋਂ ਇੱਕ MLA ਬਣਦਾ। ਗਾਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪਊਏ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵੋਟ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਘਨੌਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਦਾਰੂ ਆ, ਥੋੜੇ ਜੜ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਨਿਕਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ MLA ਫਸਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲ 200 ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਸੀ ਉਹ 100 ਦੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਫੋਨ ਮਾਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲੇ ਮੋਟਰ ਤੇ ਹੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਦ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿਕੀ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿਕੀ ਤਾਂ ਲੋਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ। 35 ਲੱਖ ਦੀ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ 12-15 ਲੱਖ 'ਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਿੱਗਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਗਾ 3 ਲੱਖ ਦਾ, 3 ਲੱਖ ਦਾ, 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੱਗਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਬਿੱਗਾ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ PGI 'ਚ ਸਟੰਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ 40 ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਿੱਗਾ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਠੂਠੇ ਚੱਕੇ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ। ਆ ਪਟੇਲ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ 6000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕਤਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ। ਜਨਰਲ ਮਾਨਕਸ਼ਾ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਫੀਲਡ ਮਤਲਬ ਫੀਲਡ ਦਾ ਮਾਸਟਰ, ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਗੋਰਖਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਇੱਕ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਜਰਾਤੀ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਮੀ ਤੁਮਕੋ ਇੱਕ ਬਾਤ ਬੋਲਣੀ ਛੇ, आपने गुजराती नहीं बोली।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਜਰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਿੱਖਦਾ, ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਰਾਜ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੂਤਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਪਸੰਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਇਆ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਾਟੇ ਨੇ, ਬਿਰਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਭੰਗ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ, ਇਹ 50-50 ਲੱਖ 1-1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੇਕਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਲ ਆਪ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੰਪ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਇੱਕ ਅਮਰਜੀਤ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਡਵਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਪ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਨਾ ਕਰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਰਨਾ ਆਊ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਦੀ ਧੀ ਵਿਆਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਜੱਟ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੱਟ। ਕਿਆ ਉਹ ਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਮੀਟ ਕਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ 5 ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਰਗਾ ਕਰਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋਨਾ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ 30 ਜਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਲੈਣੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਿਆਣੇ ਹੀ ਨਾ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰਹਿ ਜਾਣ ਸਾਰੇ, ਕਰੋਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਮਰ ਟੱਪ ਗਈ। ਜੱਟ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦਾੜੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਲਓ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੂਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਛੇੜਿਆ। ਉਸ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਰਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਬੱਚੇ 'ਚੋਂ ਗੋਲੀ ਲੰਘ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਉਹ ਝੰਡਾ ਚਿੱਟਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਝੰਡਾ ਲਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਲਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, BA BEd MA MEd MPhil PhD। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ PhD ਕਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਨੇ 5000 ਪਰ ਰੱਖੀ ਵੀ ਹੈ। 2000 ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, 3000 ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 5000 ਦਿੰਦਾ। ਬੋਲਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓਗੇ? ਆ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਤਖੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਭਈਏ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ 2-2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਗਮੀ ਵੀ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ 89 ਧੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ UP 'ਚ ਭੇਜੀਆਂ ਭਈਏ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਏਕੇ ਦੀ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੜੋ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਫਰਟਾਈਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੱਝ ਫੰਡਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਦੁੱਧ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ,
ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਲੱਡੂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜਿਆਂ ਗਮਾਂ ਨੂੰ ਜੱਟ ਮਾਰਦਾ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ MSP ਤੱਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਨਿਆਣੇ ਵਿਆਹੁਣੇ ਹੈ ਸਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੁੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹੀ ਲੱਡੂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਚਕਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 2-2 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ, ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਲਾਣੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਬੁੜੇ ਤੋਂ ਭੋਗ ਤੋਂ ਆਇਆ ਬਈ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਆ ਖਰਚੇ ਸਾਡੇ ਆ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ 2 ਬੈਲਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੌਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਇਆ ਬਹਿਰੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਆ ਬਹਿਰੂ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਾਕਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਰੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ 2 ਹੌਲਦਾਰ ਆ ਸਿਪਾਹੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ, ਤੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਟ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 4 ਬਿੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ। 4 ਬਿੱਗੇ ਤੇ 10 ਲੱਖ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ 4 ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੇਲੀ ਲੈ ਜਾ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੋਕ ਸਾਲੇ ਮਖੌਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ 4 ਬਿੱਗੇ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, 5 ਕਿੱਲੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਲਾਏ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲੀ ਆਪੇ ਭੱਜੀ ਫਿਰੂਗੀ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮੂਹਰੇ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਧਨੋਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾ। ਇਹਦਾ ਜੱਟ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਐਸੀ ਕੀ ਤੈਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰ ਇੱਕ ਬੋਲੜ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੂਜ਼ ਗੱਡੀ 14 ਲੱਖ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ 8 ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਨਹਿਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਮਗਾ ਸਾਲਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਮਰ ਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਵਿਗੜਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਇਹਦੀ ਵਿਆਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹੁਣ ਨੂੰ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਰੂੰਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਮਰਨ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਹੀ ਚਿਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਲਿਮਟ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਹੁਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬਗਾਨੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਆ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਹਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਾਈ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਾਪੂ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਬੇਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾਲਣੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਧੀ ਚੱਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਾਰਾ ਛੋਕਰਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਸਕਾ ਬਾਪੂ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜੂੰਗੀ। ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਖਾਣ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੁੱਕ ਕੇ ਕਾਨੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਡਾਲਰ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 ਕਿੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਲੈ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 2 ਭਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਲੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ 4 ਦਾ ਚਦਰਾ ਲਾ ਕੇ ਜਰਦਾ ਬਣਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਲੱਥ ਥੱਲੇ ਲੰਘ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਲਟਾ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਬੇ ਆ ਜਾ, ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਪੋਤਾ, ਬੋਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾਦੀ। ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪੋਤੜੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਪਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਲਈ ਕਰੂੰਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੋ, ਨਾ ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹੋ। ਜੇ ਭਈਏ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ, ਲੱਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਭੱਜੇ ਗਏ ਨਾ ਯੂਪੀ ਨੂੰ। 50,000 ਦੀ ਬੱਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਠੇਕੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲ, 50,000 ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ। ਨਾਲੇ ਮਾਰਿਆ ਫੋਨ ਵੀ ਬੱਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। नाले ही हमारे स्टेशन उत्तर दी कहते बाबू जी पहले मीट के साथ रोटी खिलाओ, हम तो फिर गाँव जाएंगे। जे कोई मुर्गा खिलाता है, तेरे वर्गा बकरा ले गया बड़ा सारा की लाओ मैं थानू बकरा खिलाऊंगा, वो कहोगे सरदार ऐसी तैसी मरा गई तेरी जीरी, हम तो बकरे वाले के साथ चले। सो ये हालातों चों सारे आपां गुजर रहे हैं, पर जिहड़ा तहैया किया दिल्ली सरकार नाल लड़ रहे हो तुसीं, एक बेजान मुख्यमंत्री नाल लड़ रहे हो जिहदे बाप दादे ने खेती नहीं करी, उन्होंने की पता, जिन्हें मैस का फौस नहीं हटाया वो क्या थोड़ियां प्रॉब्लम समझूगा भाई, की समझूगा वो। सो तुसीं बहुत बड़ा जिहड़ा है मोर्चा खोल लिया,
ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਕਲਾਕਾਰੋ ਗਾਉਣਾ ਗੁਣਾ ਦਾ ਜਾਓ ਭੁੱਲ ਹੁਣ ਆਹ ਮੋਰਚਾ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 7-7 8-8 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਤਿਆ ਵੀ ਲੈ ਸਾਲਿਆ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਖੇਤ 'ਚ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਏ ਜਣੇ ਲੜ ਕੇ 57 ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ 10-10 ਸਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਣਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਫੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਰਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਰਸ਼ੀਆ ਟੁੱਟਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਰਸ਼ੀਆ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਕਿਆ ਨਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਉਹ ਗਰਬਾ ਚੌਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋੜਿਆ ਵਿਕ ਗਿਆ ਉਹ। ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੈਡ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡ ਵਿਕੀ। ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਰੋ, ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਸੌਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨੱਕਾ ਮੋੜਦਾ ਮੋੜੋ, ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ ਨਾ ਮੋੜੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਕਿਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਬਾਰਤੀਆਂ, 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਨੀ ਖੁੰਦਕ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ। 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾ, ਐਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਮੱਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜੱਟ ਨੀਤਾ ਜੀ ਕੰਬੋਤ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦਾ, ਆਰਾਮਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਆਹ ਜੱਟਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਭੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਵੀਰ ਜੀ ਤੰਤੇ ਹੰਡਾਉਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਟਾਕਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਚੀਚੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਵਾਲੀ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਚੀਚੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨੋ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ, ਬਾਪ ਦਾਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ, ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਤੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਦਮਗਜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? 4 ਦਿਨ ਆਲੂ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਦਮ ਵਧੂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੂਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਲੱਗੇ, ਆ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਜਰਦਾ ਹੀ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ, ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕਾਵਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕਾਵਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੰਦ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਰੋੜੇ ਉਸੇ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਓਏ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ। 100 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੀਣ ਨਾਲੋਂ ਜੀ ਲੈਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਘੜੀ ਚੰਗੀ, ਉਸ ਮੰਦਰ ਨਾਲੋਂ ਔਤ ਦੀ ਮੜੀ ਚੰਗੀ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨਾਂ ਵਿਚਾਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰੋ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੱਤ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਆਣੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਚਾਹੇ ਅੜਿਆ ਰਹੇ, ਮੁੰਡਾ ਗੰਡਾ ਖੇੜੀ ਨਹਿਰ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਭੱਜ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਛਾਲ ਮਾਰਨ। 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਭੇਜਣ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਫੀਸ, 27 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ 27 ਲੱਖ? ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲੋਨ 'ਤੇ ਨੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਤਾਰੋ, ਗਾਇਕ ਖਾੜਾ ਲਾਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਲਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਟੇਜ ਪਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਓ। ਜੱਟ ਭਾਈਓ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਹੱਲਾ ਛੇਰੀ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਪਰ ਜੂੰ ਨਹੀਂ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੱਕਾਂ। ਜੈ ਜਨਤਾ।
जय संघर्ष भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन। मैं कहूँगा देश का दुश्मन, मजदूर का दुश्मन, तुसी कहना देश का दुश्मन। मैं कहूँगा देश का दुश्मन, तुसी कहना हाय हाय। मजदूर का दुश्मन, मजदूर का दुश्मन, देश का दुश्मन, देश का दुश्मन। और साडे हक, और साडे हक, और साडे हक, हक लवांगे एके नाल, एके नाल, एके नाल हक लवांगे एके नाल। और लोड़ पई तां जुत्ती नाल, और लोड़ पई तां जुत्ती नाल। जय जनता जय संघर्ष। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਐਕਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੱਪੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣੀ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਬਨੂੜ ਤੋਂ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਰਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਅਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਗਵਾੜੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਫਗਵਾੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਵੀ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਰਾਫੀਡ ਦੇ MD ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਪੁਆਧੀ ਏਰੀਆ, ਇਸ ਪੁਆਧੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ हैं कि इस थारे एरिए में हमारे थारे का क्या मतलब है, और हमारे थारे का मतलब समझाने के वास्ते एक माना पुआधी चैनल बनाया। उसके मेन करता धरता मनजीत सिंह राजपुरा जी। बड़े चैनल हैं, असी सत्कार करते हैं सारे चैनलों का, क्योंकि साड़ी आके इत्थों आवाज़ पूरी कुल दुनिया दे विच वो दे रहे हैं। और वो नाल पुआधी चैनल के मेन एडिटर मनजीत सिंह राजपुरा जी, ਜਿਹੜੇ भावें बाकी भी चैनल वाले आके साड़ी कवरेज करके इंटरव्यू लैके चले जाते हैं, लेकिन मैं परसों देखा रात को मनजीत सिंह राजपुरा इत्थे लंबे पे। मैं क्या भुलेखा पैंदा कि मनजीत सिंह राजपुरा तो बाकी रात को राजपुरा जी रात के धरने च भी लंबे पे। सो बेनती करांगा, वो कहते जी मेरे तो स्टेज पर बोलिया नहीं जाना, लेकिन एक क्रांतिकारी इंसान ने
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੰਦਾਂ ਫੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਠੇਠ ਪੁਆਧੀ ਬੋਲੀ जो हमारे एरिए की बोली है उसमें थारे गल ने बातें साझियाँ करेंगे और आस उम्मीद करा कि थमें इन्हों की बातें सुन के उन्होंने बातों के ऊपर अमल भी करेंगे। उसके बाद हमें पप्पी सरपंच जी को बेनती करेंगे जेडे ऑर्गेनिक खेती भी करा और न बतावेंगे थानू कि अज किसानी किस कदर अज पिछे जा रही है और न सारिया बातें माना इन्हों की भी सुननिया और थाना इन्होंने बातों सुन के उन्होंने पर अमल भी करना। मैं बेनती कराँगा मनजीत सिंह राजपुरा जी को कहना अपनी पुआधी ठेठ बोली मां थारे गल अपन बातों का प्रगटावा करेंगे। सारे सत श्री अकाल। देश पुआध की महान धरती के ऊपर जब भी कदे पुआध की बात हुआ तो बहुत सारे बंदे, मैं कई बार अपनी ਜਿਹੜੀਆਂ वीडियोस की तरह टिप्पणियाँ पढ़ा, बड़ा अजीब लगा पढ़ के वो बंदे क्या लिख रहे हैं भी ये दलितां की बोली है, ये फलाने की बोली है, ढमकाने की बोली है। बहुत घट बंदियां नूं पता भी माता गुजरी जी उन्होंने का पिंड गुरु गोबिंद सिंह जी के नानके कित्थे है। सो लखनौर साहब की वो महान धरती माता गुजरी जी की बोली के वारस है। हमें जब भी कदे खालसे की फतेह बुलाई जहा तो उसी पर गौर करो। उससे भी पहला जो बाहर लिखा हुआ गुरु का लंगर, कदे भी दा नहीं हुंदा, का हुआ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, इसका उसका उन्हों का जिन्हों का किना का वाहेगुरु जी का। सो हमारी भी एक बोली है गुरबाणी के विच गुरु साहब ने इसनूं बहुत बड़ा दर्जा दिया। सो मैं जड़ियाँ बातां उरे चल रही उन्होंने में एक बात मैं होर करनी चाहां भी अजकल मॉडर्निटी का बहुत युग चल रहा, नवा जमाना आ गया, हाईली इंटलैक्चुअल बने हुए हैं सारे। तो जिहड़ा बंदा अंग्रेजी बोला उसनूं दुनिया का सब तो सियाणा बंदा गिणिया जा भी ये समझदार है, अकलमंद है कि इट्स रियली एब्सम। मैं थानू ब्याह तो शुरू कर लिया। एक दिन भाई पैलस में और घनौर कनी ब्याह था, कक्कर पै रहा, सियाल का महीना, जट्टां के ब्याह जिहड़े अजकल कितना हो रहे हैं, कक्कर पै रहा। मैं कोटी पाई, कोट पाया, कंबल लिया, कक्कर के विच कंबदा जा रहा। पैलस के विच अपने भट्ठी लगी भी हलवाई की हथ सेक रहा। अगे तीमियाँ बाल खोली फिर रही जितना बड़भाग सिंह की चौंकी पर खड़ा चलाना हुआ, बाल खुले, एक एक झग्गा पाया वा। मैं कंबल लिया वार कुकड़ू कड़ू। मैं कईयां ने जाके कहे करा मेरी भरजाइयां भरजाइयां के बीच, मैं सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, तेनू क्या हो गया? मैं क्या मैनू क्या हो गया? मैं क्या तेनू क्या हो गया? एक झग्गा पाई फिर रही है। कहता तो पागल हो गया, रजाई ले गानी तेनू। यो हाल हमारे ब्याह का हो गया। और सब तो बड़ी चीज़ तो हमें ज़मीन का रौला पा रहे हैं भी ज़मीन पर मसला खड़ा हो गया, ज़मीन पर हमला हो गया। मैं पिंडा के भी जाता रहा, जट्टा के छोकरे नूं सवेरी आलूआं की बोरियां मांगो भर के स्कूल की बैन में लदते हैं। वो आलूआं की बोरी स्कूल वाले तार ले हैं, कमरे में बंद कर ले हैं। दोपहर नूं 2 बजे फिर वही आलूआं की बोरी चक्का फिर चढ़ा दें उन्होंने गड्डी के विच घर आके तार ले हैं। और जट्टां का कोई न्याणा खेतों में नहीं हुंदा। मैं कईयां नूं पुछया थारे न्याणे कित्थे हैं? न्याणे तो घर बैठे हैं AC में। जट आप दोपहरे में AC में कंबल नहीं पाए हुआ, कोई नहीं बोलता हैगा। जे थमें गाँव के विच जाके किसी ने पुछण लग जाए ना भी फलाने सिंह के घर जाना, कोई बंदा ही नहीं दिखता। मैं थोड़े दिन पहले एक घनौर कनी चले गया, बाई गुरमीत बैठा हमें 2 जने थे गली के विच, ते एक छोकरा आ रहा, मैंने किसी के घर जाना था। छोकरा गुलगले वर्गा लहू चोरिया मुँह तो उसके। मैं कह इस बंदे ने तो ना पानी का गिलास भी नहीं पिया कदे हथ गल। हमें कहा भी फलाने का घर कित्थे है? कहा मैनू तो पता ही नहीं। अपने पिंड के विच नहीं घर का पता, क्योंकि वो पढ़ा रहे जिथे स्कूलों के विच। एक बंदे ने मैंने होर बात कही, कहा यार मेरा छोकरा ना बीमार रहा, दर्द है उसका, उन्होंने टट्टी नहीं आती हैगी। कहे मैं वही शब्द बोलना ना पिंडा वरते जहाँ। मैं क्या कित्थे पढ़ा? कह रहा बलैती स्कूल में। मैं क्या इनू सरकारी में ला दे, इनू तो मरोड़े लग जाने। कह रहा स्कूल का क्या संबंध है? माँ जो सवेरी रोटी खा, कहा ना खांदा नहीं। कहा मैडम ने अंग्रेजी लिखी हुई है डायरी पर, और ना मानू समझ आवे ना इसनू समझ आवे। कहे डरा मैं होमवर्क नहीं कराया मैनू कुटेंगे। मैं जिहड़ा हाथी कख नहीं खांदा लिद्द दस कित्थे दे करेगा। मैं थमें क्यों पागल कर रहे हैं? ये जिन्ने भी कॉन्वेंट स्कूल है ना, अंग्रेजी जितना मैं जो बोली बोल रहा इस तरह मैं अंग्रेजी बोल रहे हैं। मैंने मेरे दोस्त जेह्ड़े जाना
ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਾ ਗਾ। ਇਹ ਥਾਰੇ ਪਰ ਕਰਿਆ ਵਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ, ਜਿਹੜਾ ਥਾਨੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਕਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਸਰਕਾਰੀ में ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਾ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੀ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਬੰਦੇ ਨਾ ਬਲੂੰਗੜੇ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਘਰਾਂ में ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। भाई गुरमीत सिंह बैठा हो रहा है बहौलपुर पे, इन्हें बात स्कीम लड़ाई भी सरकारी स्कूल नू पैसे दे जाए, भी प्राइवेट स्कूल मारी लुट कर रहे हैं, भी आप सरकारी स्कूल नू पैसे दे के कामयाब करो, न्याणे पढ़ेंगे। इकट्ठे कर ले बंदे। हाँ जी, बंदियां नू पूछा भी सुनाओ भी दसो, बंदियां ने पता क्या जवाब दिया? कहा मारियां तीवियां नहीं मनदियां। कहा थमे फिर उरे गाजर गुड्डने नू रखे हुए जे तीवी नहीं मनदियां, थमे क्या कर रहे हैं उरे? जाओ घर नू। कहा फिर भाई तीवियां बुला लियाँ, तीवियां इन्हें क्या करे पुछ लो बैठा भाई। लद कहने को होर स्कूल में ले गए, कई कहा गड्डियाँ कर लियाँ किराए पर, भी सरकारी स्कूल दिखावा मैं थानू कहो जा वधिया बनया वा। उत्थे जाकर भी तीवियां ने कोई आई गई नहीं दई, कुछ भी नहीं बनया जी, खेल खत्म हो गया। सो पिछे पंजाबी यूनिवर्सिटी ने लहर चलाई तीवियां नू आज़ाद करो। एक बंदा कह रहा यार का मैनू तो न्यू लगा भी ये हाल होने वाला, भी तीवियां मारी गल में ना पटे पा के फेरे करेंगे मानू का फिर बनेगी आज़ादी। सो हालात भाई बड़े ख़राब हैं। मैं एक स्कूल के विच बैठा था, उत्थे एक बंदा आया, कहा जी थमें न्यू करो, मारे छोकरे नू ना एक तो सिखाओ अंग्रेजी, एक इनू कंप्यूटर सिखा दो कंप्यूटर, बस फिर हमें जाना मारा कम जाना है। वो भाई ये जेड़े स्कूलों में कनेडा की बात करा आप भी, कनेडा में अंग्रेजी है, कनेडा के विच क्यूबक है एक सूबा क्यूबक, उत्थे अंग्रेजी बोलने वाले बंदे नू कोई बेरा बट्टे नहीं पुछदा। अंग्रेजी बोलने वाला चल बाहर, किसी भी दुकान पर किसी मकान पर क्यूबक के विच लिखा वा, अंग्रेजी में नहीं, कनेडा में सारे किते सिर्फ क्यूबक करके फ्रेंच लिखी गई है। और मारे उरे बैठे हैं थमे ही, जे थारे ते कोई बंदा ना दस्तक कराना आ जाए भी उई आपां ने लिखनी अर्जी, 99 बंदे अंग्रेजी में दस्तक करा। मैं एक नू पुछ लिया, उसने लिखा वा HERNAI के हरनेक सिंह। मैं कहा यूँ कास्ते लिखा? का पढ़े लिखे लगा इसते। वाह क्या बात है। हमारे जेड़े बाप दादे थे वो पागले थे, वो अनपढ़ थे, जेड़े तों मैं क्या पढ़े लिखे कार्ड कढ़ रहा। सो बई जे थाने आ एक बंदा कह रहा, कहा यार बहुत खर्चा हुआ न्याणिया की पढ़ाई पर। बई मैं सुन के हैरान हो गया कि मैं तो इन्हें स्कूलों की कदे मकान भी नहीं गया। कहा 10,000 रुपये फीस है स्कूल की, न्याणे की, महीने की। कहा थारा कितना गुजारा हो रहा? मैं थमे तो मूर इकट्ठे हुए हुए हैं। मैं मेरे भाजी मेरी कुड़ी सरकारी स्कूल में पढ़ा, स्कूल चौल खिला रहा, स्कूल दाल खिला रहा। उन्हें एक ना इम्तिहान जा पास कराया मुकाबले का, 1000 रुपये स्कूल में कुड़ी की तनख्वाह लगी हुई है। मेरी बहू कहा तेरी तनख्वाह तो लगी नहीं, का कुड़ी की लग गई, कमाल है। सो ये हालात है। जमीन और जबान दो पंजाब में सब तो बड़े मुद्दे हैं। जब बड़ा घल्लूकारा होया तो 35,000 सिंह मेरे जे गलत ना हुआ शहीद होए एको दिन के विच। उसके बाद किन्ने क बचे तो वो सारे राजस्थान में इधर बीकानेर साइड जंगलों के भी चले गए थे, पंजाब खाली था। वो फिर अपनी जमीन ले गए, फिर खालसा राज कायम होया, क्योंकि वो अपनी जबान गल जुड़े हुए थे, वो शब्द गल जुड़े हुए थे, जिहड़ा कहे था राजेशी मुकदम कुत्ते। परीब क्या हो रहा? मैं उरे पुछां बंदियां नूं, मैं किन्ने बंदे बैठे मेरी गैल कही है, मैनू ले चलो गाँव में, जेड़े थारे 9वीं 10वीं में न्याणे पढ़ रहे पंजाब के किसी भी स्कूल के विच, किसी भी पिंड के। 2-3 सवाल करांगा मैं भी, जेड़ा 9वीं के विच न्याणा पढ़ रहा उन्होंने पूछांगा भी 100 तक गिणती सुना पंजाबी में। दूसरा सवाल करांगा भी 2 तक पहाड़ा सुना। तीसरा सवाल अंग्रेजी में करांगे, अंग्रेजी मैनू बहुत आवा, आपे आ गई सीखी है, मैं किते गया नहीं किसी कॉन्वेंट में। किसी नू कुछ नहीं आंदा, घुग्गड़ कांगड़े हैं। और हमारी एक बोली में शब्द है, कहाँ भी गुग पिन, जिसका दिमाग कढ़ लिया ना, मोटा दिमाग हो, कहाँ गुग पिन है। तो ये जेडे थारे न्याणे सवेरी लददे ना आलूआं की बोरियां वांगू ने गुग पिन बन रहे हैं। इन्होंने किसी नहीं पता बाबा बंदा बहादुर कौन है, अपना हरी सिंह नलूआ कौन है, गुरबाणी के शब्दों की तो बात ही दूर की है। बस तीवियां के चक्कर में बेचारे वही का तीवियां ने बलूंगड़े बनाए हुए हैं। मैं एक बंदे ने कहा, मैं यार तेरे पा तो कुछ भी नहीं हैगा, मैं ऐसे रखी हुई दुध बेच रहा भी सरकारी में ला दे। नहीं यार फिर भी क्या करा, घर जाना पवा सांझ नूं, कहा फिर बड़ा औखा, घर तीवी रोटी नहीं दिंदी। सो दुनिया के विच कोई भी कौम अपनी जिहड़ी जबान है उसके विच बोला, उसके विच दस्तखत करा,
उसी के विच गावा, उसी के विच रोआ, उसी के विच हंसा। बोली कितना मर जा। मैं थानू एक थोड़ी जी कहानी 2 मिनट वाली। अशरफ सेल पाकिस्तान के विच बाल रसाला कड्ढा पंखेरू, उसने बहुत कमाल की कहानी है। पंजाब में जिहड़े जिन्ने भी कॉन्वेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल में भी अंग्रेजी मीडियम, मतलब कि अंग्रेजी के विच बोल के बंदा सियाणा हो जाएगा। मैं सड़क के बारे में कोई बात करांगा, जो अंग्रेजी में करांगा तो सड़क ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी, पना तक चली जाएगी अंग्रेजी में बोलने तो। इवन सरकारी स्कूल में जिहड़े न्याणे 32 लाख न्याणा कॉन्वेंट के विच है, जिन्हां में पंजाबी खोल ही गई। थमें तो जिहड़े आपां तां मर मुर जाना थाने 20 40 50 साल तक। उसके बाद जी अगली पीढ़ी आएगी, जब उरे बैठी होगी, उसके सामने कोई कहेगा भी हरी सिंह नलुआ, व्हाट यू आर सेइंग आई डोंट अंडरस्टैंड, व्हाट यू नलुआ, इट्स रियली। वो कहेंगे किहड़ी बोली है, क्या बोल रहा बंदा, किहड़ा इतिहास पढ़ा रहा। सो अशरफ सेल ने लिखी है भी किते शेरां का जंगल था, उस जंगल में शेर रहे करे तो कोई डरदा जाए नहीं था। उत्थे लवे ही गिद्दड़ा का जंगल था, गिद्दड़ शेर के जंगल में कितना जाए था। भाई एक चलाक गिद्दड़ गेड़े गुड़े कटदा शेर के जंगल में चले गया, शेरां के जंगल में। वो कहा शेर नूं जा गया भी जनाब चाहे थमें मैनू मार दिओ खा लिओ, पर मेरी बात सुनो। कह रहा सुनाओ। कह रहा जी थारे न्याणे अनपढ़ है, सारी दुनिया अपने न्याणे नूं पढ़ा रही है, बंदे ने अपने न्याणे पढ़ा दे, थानू भी बन लिया पिंजरिਆਂ के विच भी थमें अपने न्याणे नूं पढ़ाओ। वो कहा भी न्याणे नूं तो पढ़ा देंगे, पर हमारे पास उस्ताद नहीं है। कहा उस्ताद थानू मैं देहांगा, न्याणे पढ़ाएगा। कह रहा उस्ताद लेगा ही। वो अगले दिन एक होर गिद्दड़ नूं लेकर चले गया। कहा जी ये उस्ताद थारे न्याणे नूं पढ़ाएगा। कह रहा शेर कहा भी इसनूं रोटी पानी का हिला लहदा स्कूल खोल दिया, शेर के न्याणे शेरां के न्याणे गिद्दड़ के हवाले कर दे। सोचो थारे स्कूलों में क्या हो रहा है ना। वही फिर छे भाई गिद्दड़ बोले करा इत्थे करे करे आऊँ आऊँ करे करे उपर नूं करे। शेरां के न्याणे नूं क्या क्या यार है, वो दहाड़ने वाले कि आऊँ आऊँ आऊँ। वो शेर बोले ना करे न्याणे, वो कटाई करे करे उन्होंने ठुड्डे मारे करे। भाई कुट कुट के उन्होंने के साल 2 साल बाद वो शेरां के न्याणे भी गिद्दड़ वाली बोली लगे बोलन। बोली नहीं लगे, उन्होंने अपने बड़े वडेरियां की ताकत भी भुल गई भी हमें शेरां के न्याणे हैं। पे 1 साल के विच सारा जंगल गिद्दड़ां गल भर गया। का उत्थे अजे भी कदे कदे कोई पुराना बुढ़ा शेर दहाड़ा, पर अगे तो उसकी बोली गिद्दड़ां की बोली के विच गुम हो जा। सो थारे न्याणे जिहड़े शेरां के न्याणे हैं, ये स्कूल सिक्ख्या कदे कहा गया बहुत बड़ा इनकलाब लियाएगी। सिक्ख्या पंजाब नूं तबाह कर रही है, क्योंकि अपनी बोली ते बाहर जिहड़ी सिक्ख्या लई जाओ कौमां गुलाम होआ या गुलाम बना लिया, जहाँ जिहड़ी किसी होर की सिक्ख्या के पढ़ रही हैं। पंजाबी और जबान है जिसके विच एडे महान फिलासफर, एडे महान इनकलाबी रहबर पैदा हुए हैं। एक स्टीफन गुरसियार्डी है, नेट के ऊपर थमे देखियो, स्टीफन है गोरा और पंजाबी सीख के गया। वो बंदा बहुत कमाल की पंजाबी बोला, जिस तरह उरे यूनिवर्सिटी में पढ़ावा या पढ़ा आप मालवे वाली बोली। वो कहना पंजाब के विच सब तो खतरनाक चीज़ क्या है भी उरे अंग्रेजी में पढ़ाया जा रहा, जद कि पढ़ाया पंजाबी में जाना चाहिए। थमें तामिल में चले जाओ, मैं केरला जाता रहा, उरे तक होर भी चक्कर है ना, चादरा लाना अनपढ़ बंदा, कुर्ते पजामे वाला अनपढ़। मैं एक दिन बैंक में चले गया, मेरे बापू ने कोई हिसाब किताब कराया था, कहा तो भी जाए, मैं चले गया तो दस्तखत करने दे मैं करते पंजाबी में, अपने तो करता नहीं कोई। वो फिर जो बंदे वा कागज़ से आप मैनेजर के कमरे में चले भी उरे जगह घट है उत्थे बैठेंगे। मैं मैनेजर नूं कहा भी ये सारा कुछ अंग्रेजी के विच क्यों है, पंजाबी के विच क्यों नहीं, तामिल के विच तामिल है, केरला के विच मलयालम है, पंजाबी के विच क्यों नहीं। मैनेजर ने कहा भी ये तो कोई गुहारे में पाथियाँ कटदा आ गया, इनू कासे का नहीं पता है। उस बंदे को अंग्रेजी में बातें कर लग गया। मैं कहा यार कमाल है, मैं मैनेजर क्या कर रहा भाई। फिर मैं मैनेजर नूं कहा, मैं मैनेजर साहब आई डोंट अंडरस्टैंड वाई टॉकिंग इंग्लिश, what you want to claim, what you want to prove that language highly intellectual people, English is a unique people language, what you want to prove। वो मैनेजर ने कहा भी ये कौन है यार। मैनेजर जदे बदल गया, कहा मैं तो अंबाले का, मैं किहड़े लंडन ते आया, मैं भी उरी का। उसके बाद भाई क्या करया, मैं फिर एक बार गोरे गोरे जाते रहा कि साइट है नेट पर मेरे पास, मैं उन्होंने लेकर फिर मैनेजर पर चले गया। मैनेजर ने देखा भी फिर आ गया। मैनेजर कहा उरा जा राजा, चाह बना लग गया। मैनेजर उत्ती हो केतली रखी भी थी। मैं क्या कर रहा, कह रहे चाह पिलावांगा बाई नूं अपने नूं। मैं कहा बाई बन गया। मैं उन्होंने कहा जिहड़े मेरी गैल ते, मैं कोई काम नहीं करता है, 2 लाख रुपये तनख्वाह ले और सारा दिन मैं क्या मार के जबड़ियाँ घरों चले जा। कह रहा बस कर यार, होर बेइज्जती ना कर। मैं तो ही अंग्रेजी बोल रहा था, होर बोल रहा। सो अंग्रेजी सीखने में किसी को कोई इतराज़ नहीं। अद्धे बंदे कहा भी तू अंग्रेजी के खिलाफ है, मैं अंग्रेजी के बिल्कुल खिलाफ नहीं। मैं तो कहना अंग्रेजी फराटेदार आनी चाहिए, पर थारे न्याणे नूं अंग्रेजी आई है ना पंजाबी आई है। और फ्रिजां के विच जिस तरह गए बेचारे वो आलू बुखारे रखे हुए ना, पिलपिल जे करन लग जा, उस तरह के न्याणे बनाते। उन्होंने तीमिया जे बंदा कहा भी छोकरे नूं भेज दे भी मैं उत्थे बरसीन वड्डेगा चरी वड्डेगा,
ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਸੀਨ ਵਢਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਰੀ ਵਢਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜੌਬ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ A ਕਲਾਸ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਭੇਜਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅੱਧੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾ। ਮਿੱਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਣਵਾ ਲਿਟੇ ਕਰੇ ਤੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੀ। ਮੈਂ ਬਲਦਾਂ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਘਿਰਲੀ ਹੋਏ ਕਰਦੀ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਲਵੇ ਮਾਝੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਘਿਰਲੀ ਗੋਲ, ਸੁਹਾਗੀ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਘਿਰਲੀ ਫਿਰ ਡਲੇ ਭੰਨਣੇ ਨੂੰ। ਬਲਦ ਜੋੜੇ ਵੇ ਘਿਰਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ 4-5 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਦਾਂ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਗੱਲ ਕਿੰਨਾ ਜੁੜਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਘਿਰਲੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾ, ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਘਿਰਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਬਲਦ ਬਾਈ, ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾ ਵੀ ਮਾਰੇ ਘਰ ਕਾ ਕੋਈ ਜੀ ਹੈ। ਬਲਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੁਕ ਗਏ, ਬਲਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ, ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਖਾ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹਮੇ ਖਾ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੇਟ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਦ ਕੇ ਬਣੇ ਨਾ, ਜਦ ਕਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ, ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਮਰੇ ਦੇ ਮਰੇ ਜੱਟ ਕੇ ਘਰਾਂ ਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨੰਗ ਹੈ। मोटरसाइकिल पर जो है जो मोटर चलानी है। मैं राजपुरा साइकिल पर जा रहा, मंडी में मेरे गांव का मिल गया एक। कहा भाई क्या हाल है? माँ ठीक है। कहा साइकिल पर फिर रहा। माँ साइकिल पर तो ओ फिरा जिसकी लत्तां वहाँ काम करा, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਮਾ ਪਿਆ ਖਬਰ ਹੈ ਉਸके ਗੋਡੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਖਬਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਰ ਚੜਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਕਹੇ ਦੀ ਪੁੱਤ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਪਾ ਇਹਨੂੰ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਪਾ ਚਲੇ ਜਾਏ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇਖ ਲੈ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਵਾਂ, ਉਹ ਮਾਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਂ ਲਿਟੇ ਕਰਿਆ ਆਊਂ ਆਊਂ ਕਰੇ ਕਰੇ। ਈਵ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੇਟ ਲੱਗੇ ਵੇ ਆ, ਕੁੱਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦ ਨਿਆਣਾ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਪਾ ਟੱਕਰ ਜਾ ਕਾ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਏਂਗੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਗੱਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਭਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਰੇ ਸਪਰੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਦੀ, ਜੀਰੀ ਪੱਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੰਡੌਲੀ ਮੈਂ ਜੱਟ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪਰੇਅ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਿਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਬੜੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ, ਜੇ ਥਮੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ, ਜੇ ਥਮੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਬਚੀ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਜਾਏਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਥਰ ਪਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬੇ ਰੱਖਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਚ ਲਾਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਊੜੇ ਤੇ ਜੂੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਊੜਾ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੂੜਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਉਹਨੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਾਰਾ ਫੀਡ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।